Tell me the names of the fruits which grows in the winter season. Soumit Soren. Yes, sir. Please repeat your Tell me question. the names of the fruits that grows in winter season. Winter season growth. Orange. Yeah. Orange. Huh? Why are you not telling the complete sentence? Why are you not Um, speaking the complete sentence? Don't, I am not uh, asking you question and you have to give answer. Complete sentence. What are the names of the fruits that grow in winter season? what are the growth of winter season? And the grow for winters. The grow for winter No, no, season no, no, is no, 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 no. You are not listening. What are the names of the fruits that grow in the winter season? For spoken English, you don't have the time to read. Only listen and then speak. What are the names of the fruits that what grow are in winter season? You have to remember it at once. You are not to get 500 times chance to speak to a person. Right? What are the names of the fruits that grow in winter season? Listen one and speak at once. Tell what me. are the names? So you failed in the listening test. Mr. Progoto, Yes, sir. why do you hate apple? The fruit apple, you hate the fruit apple. Why? Can you tell me one reason? Because when it is uh, when it is raw, it taste is very sour. Okay, good. You are passed in the listening test. Sanida Ghosh, Yes, sir. why do you call apple, strawberry? Why these are called fruits? Apple, strawberry, watermelon, banana are called fruits. Why? Why do you call them fruits? Oh, Apple, banana, and all. because uh, Tell me the kindly, the teddy bear is strawberry, listening. apple, The banana teddy are bear is called listening. There is a microphone are in the this teddy bear. Listen to me sir. carefully. There is a Sir, microphone in this বলছি teddy bear. It is listening. uh, apple, strawberry, banana are called fruit because uh, 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 we get minerals from No. The bear is telling no. Why they are called fruit? Okay, you failed in this test. Surajita Roy. Why do we eat fruit? আমরা ফল খাই কেন? Why do we eat fruits? Explain it. The bear is listening to you. Sir, বাংলা বলে আছে। Minerals and vitamins that are needed by our body. So we eat fruit for make our body healthy and healthy. Tan Okay, that is great. Is there any other reason from the history of mankind? মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে তোমরা কি এ সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করতে পারো? Can you highlight something on?
from the history of mankind. মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে তোমরা কি এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারো কেন আমরা ফল খাই? Why do we eat fruits? When man first came to the earth, they did not know how to eat something like we made some food, but they did not know how to make food, so they used to eat fruit, leaves, etc. Okay, that is great. Yes. Yes, yes, yes. Correct answer. প্রতিষ্ঠা সামন্ত, Yes, sir. why we eat rice every day but do not eat fruits every day mainly? Why? Sir, In the prehistory age, we used to eat fruits. আমরা প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে শুধু ফল খেয়ে থাকতাম, এখন ভাত মুড়ি অন্য কিছু খাই, কিন্তু প্রতিদিন ফল না খেয়েও থাকি, মাঝে মাঝে খাই। কেন এরকম হয়? Why does this happen? I didn't understand. আন্ডারস্ট্যান্ড, বাংলায় বলছি। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে আমরা ফল খেয়ে বেঁচে থাকতাম সব সময়, ফল, কাঁচা মাংস, পুড়িয়ে বা পোড়ানো মাংস, বেশিরভাগ ফল খেয়ে বেঁচে থাকতাম যখন আগুনের আবিষ্কার হয়নি। এখন আমরা কেন প্রতিদিন ফল না খেয়ে ভাত মুড়ি অন্য কিছু খাই, ফল খুব কম খাই কেন? এখন আগুন আবিষ্কার হয়ে গেছে, এখন অনেক কিছু রান্না করা যাবে। আচ্ছা, রাইট দ্য অ্যান্সার ইন দ্য give the answer in English. In the prehistoric age, we human beings used to eat fruits, but nowadays we do not eat fruits on daily basis. Why? You have to speak it in English. Okay, you have no time left. Guinea Ghost is there? Guinea Ghost, switch on your microphone. No, sir. Where she has gone? She has gone Where is bathroom. Okay, no problem. Sanida Ghost, now tell me, why do the people nowadays do not eat fruits on daily basis? তখন আগুন আবিষ্কার হয়নি বলে। You have to speak in English. Then the fire did not establish. Sorry. Invented. Fire was not invented. Okay. So the fire was not invented then, that is the point. So we could not cook. So people could not cook many dishes, items. So they had to forcefully eat fruits and animal flesh, fishes, etc. Okay. Now, Mr. Somik Soren, give your writing answer of every fruit. Tell about every fruit you have written. Surajita Rai, WhatsApp your writing after correction. Whatever I corrected you, you correct it and send it to WhatsApp. স্যার আরেকবার বলবেন?
Yes, sure, স্যার আমার definitely. দুটো লেখা দুটোই পাঠাবো? হুম, যেগুলো তুমি স্যার লিখেছো আমার সেগুলো বলো। তিনটেই পাঠাচ্ছি। সব পাঠিয়ে দাও যে যা লিখেছো। দুটোই পাঠাচ্ছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। হুম, ক্লাস থেকে হুম। কেটে যাওয়ার কথা। মিস্টার শ্রমিক সরেন, যেগুলো তুমি লিখেছো সেটা বলো ফ্রুট সম্পর্কে। হ্যালো স্যার। Sir, the name of the fruit is mango. The color of the fruit is yellow, red, and green. The taste of the হুম, fruit is sweet as sour also. The shape of the fruit is oval, round, and heart shaped. The size of the হুম, fruit is medium. Mm, The fruit season of grow in summer season. The yes, vitamins হুম, found in fruit is vitamin A, vitamin C. The minerals found in fruit is copper, calcium, and magnesium. The product made of fruit is mango pulp, jelly, jams. I like the fruit because it is very sweet and it's sweet and mango pickle is made with it. So that I like it mango. next, Sir, anything হয়ে else গেছে। have written? Okay, you have written only about mango and the other fruits. Please complete your answering. Mr. Provoto Patro, have you written something? Can you tell me something right now? Are you easy to speak it right now? May I talk to Mr. Provoto Patro from Odharanga Rajhati? May I talk to Mr. Provoto Patro? Hello, Mr. Provoto Patro from Rajhati. Are you there? Yes sir. Okay, can you switch on and show your face? How we would like to be very much about your house. I would like to see you. Could I please see you? Can you switch on your video? Yes sir. Okay. I am not watching. I could not watch you on the video. I will switch on your video, please. Mr. Progoto, can you switch on your video? তুমি কি তোমার ভিডিওটা অন করতে পারবে? Mr. Progoto, could you please switch on your video, please? হ্যালো প্রগত, তুমি কি তোমার ভিডিওটা অন করতে পারবে? Okay, no problem, there is internet error. Can you please switch on your video, Progoto? Yes. Oh, okay, no problem. What about Jagadhatri Puja in your area? Jagadhatri Puja area, in your area. So near your house there is a Jagadhatri, I know. তোমার বাড়ির সামনে বিরাট বড় জগদ্ধাত্রী পূজা প্যান্ডেল হয়েছে। Can you tell us something about the Jagadhatri Puja pandal? Yes. Yes. There are many pandals in our village. Okay. Uh, So near your, I know there is a nearby pandal at your house. Just to enter your house, I can say in Nigamanando. Can you tell us about the pandal there? বলছি নিগমানন্দে যে প্যান্ডেল হয়েছে বাংলাতে বলো। ওকে, নো প্রবলেম। আই গিভ ইউ দ্য অপরচুনিটি টু স্পিক ইন বেঙ্গলি। আমাদের ক্লাবটার নাম হচ্ছে সৃষ্টি ক্লাব। এখানে এবছরের প্যান্ডেল হয়েছে শিল্পী। শিল্পী এবং আচ্ছা, কি শিল্পী? কোন শিল্পী? মানে কোন শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে? মৃৎশিল্পী? মানুষের হাতে কাজ নেয়,
মানুষ মানুষ এখন খেতে হচ্ছে না, এ হচ্ছে না, তার একটা মানে ছবি দেখিছে যে আচ্ছা যে খাওয়াতে সব দোকান বন্ধ লকডাউনে, ওই জন্য পুরো প্যান্ডেলটাকে কালো করা হয়েছে বাইরে থেকে, হুম। যাতে অন্ধকার হয়। ও বোঝা যায় যে বুঝতে পেরেছি, যাতে সেই নেতা মন্ত্রী এলে আমরা কালো পতাকা দেখাই আর কি। ওরকম ঠিক নয়, বুঝতে মানে পুরোটাই কালো, কিন্তু ভিতরটা আলো করেছে। আর হুম প্যান্ডেলেতে বিভিন্ন ধরনের সাইকেল, ভাঙা টায়ার, তারপর ছিঁড়া বিস্কুটের ও বাক্স, বুঝতে পারছি, দা থিম থিম মানে থিম হচ্ছে নিরাশা, যে মানুষের মধ্যে কোভিড-19 এই সময়ে চলার জন্য মানুষ অসহায়, মানুষের হাতে কাজ নেই, মানুষের জীবনটা নিঃস্ব হতে চলেছে, দুঃখময় জীবনের যেসব কষ্টের মুখোমুখি হতে হচ্ছে সেই কষ্টগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে, তাই তো? আর আমাদের স্লোগানটা হচ্ছে সৃষ্টি সমস্ত শিল্পী এবং শিল্পদের মর্যাদা দিতে জানে, তাই সৃষ্টি এবারে প্যান্ডেল করেছে শিল্পী ও শিল্প, আমাদের স্লোগান। ওকে, গুড, দ্যাট ইজ এ নাইস মেসেজ টু দ্য সোসাইটি, আই থিঙ্ক। ওকে, তুমি তাহলে এই যে জিনিসটা বললে আমাকে, এইটা তুমি লিখে পাঠাবে তো আমাকে পরে, বাংলায় যদি পারো বাংলায়, ভালো করে আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দেবো, ঠিক আছে? আর ভালো করে ছোট প্যান্ডেলের ছোট বাক্য দিয়ে বাংলায়, ছোট ছোট বাক্য দিয়ে বাংলায় লিখবে প্যান্ডেলের ভিতরে না, বিভিন্ন ওটা বলি ধরনের দোকান বানিয়েছে, নাপিতের দোকান, না, আমি বলছি তুমি এই যেগুলো বলছো এইগুলো বাংলায় লিখে ছোট ছোট বাক্যে আমায় পাঠাবে, আমি তোমায় ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দেবো, বোঝা গেল? তো হ্যাঁ। এবার বলো। হুম তো প্যান্ডেলের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের তারপর অটো রিক্সা দাঁড় করে দিয়েছে, তারপর নাপিতের দোকান করেছে, তাতে বিভিন্ন ধরনের হেয়ার স্টাইল লাগিয়ে দিয়েছে, তারপর হুম সোনার 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 দোকান লাগিয়েছে, তাতে ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, যদি এসে ফোন নাম্বারটা কাজ করছে না, ফোন নাম্বারটা, হুম তারপর একটা ও আচ্ছা। হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের দোকান বানিয়েছে ভিতরে। হুম, বুঝতে পারছি, সং সাজিয়েছে। হ্যাঁ, হুম, আরো সব ওই বিভিন্ন জন্য ধরনের দোকানের ফোন নাম্বার কাজ করছেন। আচ্ছা, কোভ্যাক্সিন বলে একটা আমাদের প্যান্ডেল এখানে করেছে। দাঁড়াও, যে স্টুডেন্ট বা ছাত্র ছাত্রী আছে এখানে, রাজহাটিতে খুব সুন্দর জগদ্ধাত্রী পূজার প্যান্ডেল হয় প্রতি বছর, আশা করছি এবছরও ততটাই ভালো হয়েছে অন্যান্য জায়গার থেকে। যে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্যান্ডেল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চায় তারা একে একে প্রশ্ন করো। প্রথমে প্রশ্ন করবে হচ্ছে প্রতিষ্ঠা সামন্ত। হুম প্রগত সুইচ অন করে দেয়। তুই জগদ্ধাত্রী পুজোর প্যান্ডেল সম্পর্কে কি জানতে চাস রাজহাটির? নাহলে তোকে পরের দিন সব কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবে। জগদ্ধাত্রী পুজোর প্যান্ডেল কিরকম হয় রাজহাটিতে? দেখে হুম ঠাকুর কোনো থাকে। প্রশ্ন নেই। পরের দিন রাজহাটিতে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্যান্ডেলের বর্ণনা দাও, এটা প্রতিষ্ঠা সামন্ত আমাকে লিখে পাঠাবে। হ্যাঁ, 50 লাইন ইংলিশে। হ্যাঁ, 50 লাইন বাংলা ইংলিশে দুটোই, বাংলায় নয় ইংরেজিতেও লিখতে হবে। তোমার যেহেতু কোনো ডাউট নেই তুমি লিখবে। সান্নিধ্যা ঘোষ, তুমি কি জানতে চাও? স্যার হুম হুম এই কাজটাই পারবো না। কে বলেছে পারবি না? তুই ছোট ছোট করে বাংলা করবি, সেগুলো ট্রান্সলেট করলেই হয়ে যাবে তো। ঠিক আছে হুম আচ্ছা, এরপরে সুরজিতা রায়, তোমার কি কোনো জগদ্ধাত্রী পুজোর প্যান্ডেল সম্পর্কে প্রশ্ন আছে? না স্যার। কিছু প্রশ্ন নেই? ঠিক আছে। সান্নিধ্যা ঘোষ, স্যার, প্রগত ওই যে বলছিল কি ফোন নাম্বার করা যাচ্ছে না, ওইটা কি? ফোন নম্বর করা যাচ্ছে না, একটা ঢপের দোকান সাজানো হয়েছে, ওই ঢপের দোকানে সোনা এইসব দেওয়া হয়েছে, আর নাম্বারটা ভুল দেওয়া হয়েছে যাতে লোক বোকা বেনে যায়। ও ঠিক আছে তো? এপ্রিল ফুল বানানো হয়েছে। এটা হচ্ছে কি ফুল? নভেম্বর ফুল। হ্যালো, এটা নভেম্বর Yes, sir. ফুল। এপ্রিল ফুল বানায়, বোকা বানায় তো। এটা হচ্ছে নভেম্বর জগদ্ধাত্রী ফুল, বুঝেছিস কি প্রগত? নভেম্বরে জগদ্ধাত্রী ফুল। বিভিন্ন সংস্থা জানা লোকে বোকা বানানো হয়, বিভিন্ন রকম আর্ট ইফেক্ট তৈরি করা হয়েছে। ওকে, আচ্ছা এবারে বল, তোরা যে ইংরেজি শিখছিস এক লাইনে বলতে হবে, এক মিনিট টাইম প্রত্যেকের। প্রথমে গিনি ঘোষ চলে এসেছে। হ্যাঁ গিনি ঘোষ,
গিনিগাস এবার বল। তুই ভালো করে বাংলা শিখিসনি, তুই ভালো করে বাংলা শিখিসনি, তোর মা কেন তোকে ইংরেজি শিখতে বলেছে? আগে তুই আমার প্রশ্নের উত্তর দে, 1 মিনিট টাইম তোর হাতে। ভালো করে বাংলা শিখিসনি তবুও তোর মা বলছে আমার মেয়েকে ইংরেজি শেখাতেই হবে, কেন তোর মা এরকম বলছে? উত্তর দাও। ভালো করে বাংলা শিখেছিস? আমি ধরছি তোকে প্রশ্ন, ঠিক আছে? তুই বল, ঘোড়ার ডিম আর হাতির ডিম বাজারে কেন বিক্রি হয় না? প্রশ্নের উত্তর দে বাংলায়। স্যার, ঘোড়া ডিম হাতি ডিম হয় না। আচ্ছা, ঘোড়ার ডিম হয়, হাতির ডিমও হয়, সেগুলো বাজারেতে বিক্রি করার জন্য কোথাও দেয়া হয় না। ঘোড়ারা নিজের বডির মধ্যেই রেখে দেয়, হাতিরাও নিজের বডির মধ্যে রেখে দেয়, ঠিক আছে? যেমন মুরগিরা ডিম দেয় কিন্তু ডিমটা বাইরে, ওই জন্য কেউ টেনে নিয়ে এসে সেটাকে বিক্রি করে দিতে পারে। এটা হচ্ছে কারণ। ওকে, তুই বাংলা বলতে পারিস নি, ঠিক আছে? এবার বল, ইংরেজি কেন শিখছিস? হাতিরা যদি ডিম দিত আর ডিমটা শরীরের বাইরে দিত, তাহলে কেউ না কেউ ওই ডিমটা চুরি করে নিয়ে আসতো তো। ইয়েস অর নো? হ্যাঁ। হাঁসেরা মুরগিরা যে ডিম দেয় সেটা শরীরের বাইরে পড়ে যায়, আর মুরগির পিছন থেকে মুরগিটাকে তুলে ডিমটা আমরা নিয়ে পালিয়ে আসি, তাই তো? যদি ঘোড়াটাও ডিম দিত বাইরে পড়তো, তাহলে ঘোড়াটাকে আলাদা করে ডিমটা নিয়ে গিনি সান্নিধ্যে আমরা দৌড়ে নিয়ে পালিয়ে আসতাম, তাই তো? ঘোড়া ডিম তো হয় না। ঘোড়ার ডিম হয়, ওর পেটের মধ্যেই হয়। যদি ওই ডিমটা বাইরে বেরিয়ে আসতো তাহলে ওই ডিমটা আমরা নিয়ে দৌড়তাম, বরাবর? মুরগিরা ভুল করে শরীরের বাইরে ডিম দেয়, ওই জন্য আমরা সেটা টেনে নিয়ে এসে অমলেট বানিয়ে খেয়ে ফেলি। বোঝা গেল? ওকে, আমি আশা করছি তুই বুঝে গেছিস। এবারে প্রশ্নের উত্তর দে, তুই কেন ইংরেজি শিখতে চাস? ওয়ান মিনিট, কোশ্চেন অ্যান্সার বেঙ্গলি, বাংলা উত্তর দিতে পারো। তুমি কেন ইংরেজি শিখতে চাও? আচ্ছা, তো জানা নেই কেন ইংরেজি শিখতে চাস, ঠিক আছে। সানিদা ঘোষ, তোর দিদি কি বলে শুনে নি। এবার তোমার মায়েরও ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। হতে চাই। হ্যাঁ, তো ফ্যাশন ডিজাইনার হয় না, ডিজাইন করে, কেন ইংরেজি কেন শিখতে চাস? আরে এখনকার দুনিয়ায় সবাই ইংলিশেই কথা বলে, কেউ আর বাংলায় অতটা কথা বলে না। আচ্ছা আচ্ছা, তোর বোন এটা জানে না? ইংলিশ আমাদের আন্তর্জাতিক ভাষা। বাহ বাহ বাহ, এটা কিসে কথা বলছিস? এটা তো ইংরেজি নয়, এটা তো বাংলায় কথা বলছিস। তাহলে মুখে বলছিস ইংলিশে সবাই কথা বলে, এদিকে তুই বাংলায় বলছিস, তাহলে কি করে হবে? যাতে এটাই ইংরেজিতে বলতে পারি সেই জন্য ইংরেজি শিখতে চাই, বোঝা গেল? বুঝলি না? এই বাংলা কথাটাই যাতে আমি ইংরেজিতে বলতে পারি লোকের সামনে, আমার আইডিয়াটা প্রকাশ করতে পারি, সেজন্য কি শিখছি? ইংলিশ। ইংরেজি ভাষা, বোঝা গেছে? যেটা তুই ভাবছিস ওটা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করার জন্য। আচ্ছা, সুরচিতা রয়, তুমি তো ডাক্তার হবে, ইঞ্জেকশন দেবে, তুমি ইংরেজি শিখে কি করবে? তুমি ডাক্তার হবে, লোককে দুমদুম করে ইঞ্জেকশন দেবে, ট্যাবলেট দিয়ে দেবে, তোমার ইংরেজি শেখার দরকার কি আছে? Why do you need to learn English? আমরা তো বাংলা এখানে বলতে পারবো, কিন্তু যদি বাইরে যাই সেখানে তো বাংলা চলবে না। আর যখন কোনো মিটিং এতে যাওয়া হবে তখনও সেখানে বাংলাতে বলা যাবে না, তাহলে আমাকে ইংলিশেই তো স্পিচ দিতে হবে, তা ইংলিশে শিখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু কিন্তু সুরজিতা ম্যাডাম, আমরা বাংলাতে ইঞ্জেকশন দিতে পারি তো? কোন রুগীকে বাংলা ইঞ্জেকশন দেওয়া যায় না, যায় না? হ্যালো, ইনজেকশনের বাংলাটা কি হয়? মানে বাংলায় কাউকে তো বাংলা ইঞ্জেকশন দেওয়া যায় তো, হিন্দিতে বা ইংরেজিতে তো ইঞ্জেকশন তো আলাদা হয় না, কি তো হয়, তাই না? ইঞ্জেকশনটা ইঞ্জেকশনই হয়। তো প্রবলেমটা কি? ওষুধ কোম্পানি সমস্ত ওষুধ তৈরি হয়, তার ডিটেলস গুলো মেনলি ইংলিশেই লেখা থাকে, ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল সব জায়গার জন্য, ঠিক আছে? হ্যাঁ। পৃথিবীতে ওষুধ মেডিসিন এক্সপোর্টে ইন্ডিয়া হচ্ছে 1 নম্বর। মেডিসিন এক্সপোর্টে ইন্ডিয়া কি? এক নম্বর। নাম্বার 1 ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। 1 সফটওয়্যার এক্সপোর্ট 1 নম্বর। সমস্ত মেডিসিন গুলো তাহলে বাইরের সমস্ত দেশে যদি যায় ইংরেজিতেই হবে। মেডিসিন রিসার্চ, ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন করবে সেটা ইংলিশেই লেখা থাকবে ওষুধ। হ্যাঁ। তাহলে সমস্ত ডিটেলস যদি ইংরেজিতে লেখা থাকে তাহলে আমাকে পড়তে তো হবে, বইগুলো ইংলিশে, যেখানে পড়ানো হয় ইংলিশ মিডিয়ামে, এক্সাম ইংলিশে, সেই জন্য বাধ্য হয়েই শিখতে হবে, উপায় নেই, ঠিক আছে? ওকে,
প্রতিষ্ঠা সামন্ত, এবার তুমি বলো, তুমি কেন ইংরেজি শিখতে চাও? স্যার আমি ইংলিশ টিচার হতে চাই তাই জন্য। তুই তো ইংলিশ টিচার হতে পারবি না, কি করে হবি? আমিও পারবো না, তো আমিও তো ইংলিশ টিচার হতে পারিনি। ইংলিশ টিচার মানে কি? তুই ইংলিশ টিচার হতে পারবি জীবনে কোনোদিন? হ্যালো, কেন? ইংলিশ টিচার মানে ইংল্যান্ডের টিচার। যে ইংল্যান্ডে জন্মেছে তাকে বলে ইংলিশ, সেই টিচারকে। আর তুই কি হতে পারবি? টিচার অফ ইংলিশ। টিচার অফ ইংলিশ মানে ইংরেজি ভাষার টিচার। আর এইটাই, ইংলিশ হ্যাঁ। টিচার মানে ইংরেজ শিক্ষক। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। সে অঙ্ক পড়াতে পারে, ইতিহাসও পড়াতে পারে। তাহলে হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার মানে সে একজন ইংরেজ শিক্ষক। আর এইটার মানে হি ইজ এ টিচার অফ ইংলিশ মানে ইংরেজি ভাষার শিক্ষক। যেমন হি ইজ এ টিচার অফ ম্যাথামেটিক্স মানে অঙ্ক ম্যাথামেটিক্স টিচার হয় না। হি ইজ এ টিচার অফ ম্যাথামেটিক্স মানে সে ম্যাথামেটিক্স এর টিচার। হি ইজ এ টিচার অফ ইংলিশ, সে হচ্ছে ইংরেজির টিচার, ইংরেজি ভাষা পড়ান তিনি। আর হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার, এটার মানে কি? এর মানে ইংরেজ দেশের টিচার। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। যেমন বেঙ্গলি টিচার, ঠিক আছে, মানে ইন্ডিয়ান টিচার। এখানে এইটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। হি ইজ অ্যান ইংলিশ ম্যান, হি ইজ অ্যান ইংলিশ ম্যান এখানটা বসিয়ে দেয় টিচারের জায়গায়, তাহলে কি ইংরেজ লোক, তাই তো? তাহলে হি ইজ অ্যান ইংলিশ টিচার, সে একজন ইংরেজ শিক্ষক মানে ইংল্যান্ডে জন্মেছে। তাহলে কেউ যদি বলে আমি ইংলিশ টিচার হতে চাই, যদি ইংল্যান্ডের লোক না হয়, তাকে কি বলবি? তুমি কোনোদিনই পারবে না। কি বলবি? কারণ তুমি তো ইন্ডিয়ায় জন্মেছো না। তুমি কি হতে Yes, পারো? sir. ইউ ক্যান বি এ টিচার অফ ইংলিশ। টিচার অফ ইংলিশ। বোঝা গেল? এটা পরে 1 নম্বরের কোশ্চেন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায়। কেউ যদি বলে যে আই ওয়ান্ট টু বি অ্যান ইংলিশ টিচার ইন্টারভিউতে, তাহলে প্রথমে তাকে কি দেওয়া হবে? কি দেওয়া হবে, বুঝে গেছিস? যখনই সে বলবে আই ওয়ান্ট টু বি এ টিচার অফ ইংলিশ, তখনই সে ইন্টারভিউতে পাস, একটা সেন্টেন্সের জন্য। আর এই সেন্টেন্সটা ভুল বললেই প্রথমেই তাকে ফেল করিয়ে দেওয়া হবে, কারণ সেটা জানেই না যে ইংলিশ টিচার কি জিনিস আর টিচার অফ ইংলিশ কি জিনিস। বেসিক কনসেপ্ট। বোঝা গেল? কি করে একজনকে বলা হয় যে কিছুই জানে না একটা দুটো প্রশ্ন দিয়ে? এরকম কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো দিয়ে আমরা জাজ করি কাউকে, যে ওর ইংলিশ লেভেলটা কি আছে। বোঝা গেল? তুই বাবার নাম বললি, মাই ফাদার্স নেম ইজ মিস্টার বললি না, তার মানে ওখান থেকে ধরে নেওয়া হবে এ ইংরেজিটা প্র্যাকটিস করে না, তাহলে অবশ্যই ও মিস্টার বলতো। বোঝা গেল? ইন্টারভিউতে বলতে গেলি গুড মর্নিং মুখ থেকে বেরোলো না, তার মানে সে এটা ভেবে নেবে যে কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েনি, এর মধ্যে কালচার নেই। তাহলে সকাল সন্ধ্যে গুড মর্নিং বলে বলে এর মাথা থেকে গুড মর্নিং ঢুকেই থাকতো, এখানে বলতো, এখানে বলেনি মানে ওর মাথায় ওই কালচারটা নেই। বোঝা গেল? কি করে তোকে জাজ করবে লোক? আমি ইংলিশ দিয়ে বলছি আর কি, অন্য কিছু দিয়ে না। লোক ওইগুলো তোমার জাজ করবে ইন্টারভিউতে, ওই ফল্ট গুলো খুঁজে পেলেই সে ধরে নেবে যে এর কি প্রবলেম, একে নেওয়া যাবে কিনা। Yes, sir. আচ্ছা, ওকে মিস্টার সৌমিক সরেন। Mr. Somik Soren, switch on your microphone and video. Mr. Somik Soren, can you switch on your video, please? Somik Soren, can you switch on? তোকে দেখা যাচ্ছে না কেন? ওকে, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে পারে। সৌমিক বলো, what is the name of the paste you use to brush your teeth? তুমি তোমার দাঁত মাজার জন্য কি পেস্ট ব্যবহার করো? It is so white. Colgate. What is the name of the paste? Colgate. Okay, so shining. Okay, can you give me a Colgate smile? Give me a Colgate smile. Okay, your smile is very nice.
So now tell me what will be your feeling if you become a scientist and researching on Bermuda Triangle? 1 মিনিট টাইম তোমার হাতে, 1 মিনিট টাইম। যদি তোমাকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে রিসার্চ করার জন্য সায়েন্টিস্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তোমার কি ফিলিংস হবে? বেঙ্গলি, ইংলিশ, হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ চুজ, নো প্রবলেম। কি ফিলিং হবে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল সায়েন্টিস্ট রিসার্চ করা হয়? তো না, তোমাকে সুযোগ দেওয়া হয়, তুমি হচ্ছে রিসার্চ করবে, তুমি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্কে রিসার্চ করবে ওই টিমের সায়েন্টিস্টদের হেড। যদি তোমাকে এই সুযোগ দেওয়া হয়, তোমার মনের মধ্যে কিরকম ফিলিংস হবে? হোয়াট উইল বি ইয়ার ফিলিংস? তাহলে আমার ভালো ফিলিং হবে যে আমি ওটার ব্যাপারে অনেক কিছু রিসার্চ করতে পারবো, আর মানে ওইখানে অনেক কিছু দেখতে পারবো যে যা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত দেখতে পারেনি, যে জিনিসটা মানে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ দেখতে পারেনি সেটা আমি দেখতে পারবো। আর মানে ওই জায়গাতে যেতে পারবো মানে সবাই যেতে ভয় পায়, সেই জায়গায় আমি যেতে পারবো। আর কি কি আছে, কি কোন কোন ধরনের ডেঞ্জারাস মানে মানে গুলো আছে, হ্যাঁ সেইগুলোকে দেখতে পারবো। তা আমার ফিলিং হবে। আর ওখান থেকে আমি What will be your wildest dream to protect this world by using the concept of Bermuda Triangle? বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের রহস্য, ওখানে কেউ ভয় যেতে চায় না, ওইটাকে কাজে লাগিয়ে তুমি কিভাবে পৃথিবীকে রক্ষা করবে? হাউ ক্যান ইউ সেভ দ্য ওয়ার্ল্ড? এই থিওরিটা দিয়ে, যে ওখানে কেউ যেতে ভয় পায়, এইটা দিয়ে তুমি কিভাবে পৃথিবীকে রক্ষা করবে? উত্তরটা বলে দিচ্ছি, পৃথিবীর যত পরমাণু বোমা, অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত কিছু বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে যে লুকিয়ে রেখে দেবো। তাহলে কি হবে? ওখানে ভয়তে কেউ যাবে না তো। হ্যালো, হ্যাঁ, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলেতে সমস্ত কিছু সিক্রেট জায়গার মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র সব লুকিয়ে রেখে দেওয়া হবে। ভয়তে লোক ওখানে যাবে না, যে আমিও যদি গায়েব হয়ে যাই, আমিও যদি অদৃশ্য হয়ে যাই, ভয় কেউ যাবে না তো। আর যুদ্ধ জাহাজ টাজ সব ওখানে লুকিয়ে রেখে দিলে কেউ ওখান থেকে কেউ নিতেও পারবে না, নিতে আসবেই না তো, পারবে কি করে? ভয় তো আসবে না। হ্যাঁ, তো ওই রিসার্চটা করতে হবে যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে কোন জায়গায় জিনিস রাখলে লোক ভয় যেন না আসে, তার উপরে মাঝে সব অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অথচ ওই জায়গায় জিনিসটা রাখলে সেফ, সেরকম একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। এবং আমেরিকায় রিসার্চ করছে। কি হচ্ছে এই রিসার্চ? আমেরিকায় করছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে কোন জায়গাটা সিক্রেট আছে, যার চারদিকে সবসময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কিন্তু সেখানটায় জিনিস রাখলে সেই জায়গায় জিনিসটা রয়ে যাবে। তাহলে জাহাজে করে বা কোনো কিছু করে একটা কৃত্রিম সিস্টেম সুড়ঙ্গ বানিয়ে ওখানে সব পরমাণু বোম টম রেখে দেবে, কারণ ওখানে ভয় কেউ যাবে না, ওর দিকে গেলেই সব নষ্ট হয়ে যাবে সে। তাহলে রক্ষা করার জন্য স্পেশাল তোমাকে সিকিউরিটি রাখার দরকার নেই। উপর দিয়ে যাবে প্লেন, উড়ে যাবে, উপর দিয়ে যাবে জাহাজ চলে যাবে, কিন্তু ওই জিনিসটা সেফ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা সব থেকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের উপরে রিসার্চের বিষয় আজকের দিনে। ওকে, প্রতিষ্ঠা সামন্ত। বল স্যার। ইয়েস স্যার। বলছি যে না, ডিসকভারি সায়েন্সে দেখেছি নাকি মানে মানে একটা লোক মানে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের সম্পর্কে মানে সে মানে ইন্টারভিউ দিচ্ছে, বলছে যে মানে আমি প্লেনে করে মানে এক দেশ থেকে মানে অন্য দেশে যাচ্ছি, অন্য জায়গায় যাচ্ছি, মানে সমুদ্রে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল হয়ে যেতে হয়, তো মানে প্লেনে করে যাচ্ছে, তো যেখানে মানে 1 ঘন্টার সময় 45 মিনিটে পৌঁছে গেছে। 1 ঘন্টার মানে ওখানে যেতে 1 ঘন্টাই সময় লাগে, কিন্তু ওটা 45 মিনিটেই পৌঁছে গেছে। কি মানে একটা কালো মানে সাদা একটা মেঘের মধ্যে মানে ও ঢুকে পড়েছে, আর ওখান থেকে ওখানে পুরো মেঘ, কিছু দেখা যাচ্ছে সামনে, কিছু দেখা যাচ্ছে, শুধু সোজা যাচ্ছে। আর যখন ওই মেঘগুলো সরে গেছে, দেখলো যে ও পৌঁছে গেছে সেখানে 1 ঘন্টার সময় 45 মিনিটে পৌঁছে। এবারে কি হয়, যখন যে পাইলট কনফিউজ হয়ে যায়, স্টিয়ারিংটা নিচের দিকে ঘুরিয়ে যায়, ডান দিক বাঁ দিক কিছু তো বোঝা যায় না ওখানে। এবার কোনো কারণে তোর যদি মনে হয় নিচের দিকটা হচ্ছে ডান দিক বা বাঁ দিক আমায় যেতে হবে, তাহলে প্লেনের মুখটাকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দিলি, সঙ্গে সঙ্গে কি হলো? জলে। বোঝা গেল? এবার ও কোনো কারণে যেই দিকে মুখটা করেছিল সেই দিকটা সোজা, সেই দিকটা জল বা সমুদ্রের দিকে নয়, সেই জন্যই ওই পাইলট বেঁচে গেছে। যদি উনি দেখতে না পেতেন, উড়োজাহাজের মুখটাকে নিচের দিকে মুভ করাতেন ভুল করে, তাহলে কি হতো? ওনাকে আর
খুঁজে পাওয়া যেত না তো। উনি তো বলছেন যে আমি কিছুই দেখতে পাইনি, যেমন স্টিয়ারিং ধরেছিলাম সেরকমই রয়ে গেছি, দেখলাম সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পড়েছি। এখন কেউ যদি ভয় ভাবতো যে এই দিকটা তো এ আছে, তাহলে একটু নিচের দিকে এদিক ওদিক মুভ করি, এখন সেটা মেঘের সঙ্গে ধাক্কা খাক বা কোনো কারণে নিচের দিকে মুখ হলে তখন প্লেনটা সিধা এসে এরোপ্লেনটা সমুদ্রে জাম খেত, সমুদ্রে এসে পড়লে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না সমুদ্রের ঢেউে, তাই না? হ্যাঁ। ওকে, আচ্ছা কেউ প্রশ্ন করছে আমাকে, প্রতিষ্ঠা সামন্ত প্রশ্ন করছে। প্রতিষ্ঠা বলো। আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলো। স্যার আমার প্রশ্নটা হলো, আপনি তো আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একে প্রশ্ন করছি, প্রতিষ্ঠা সামন্তকে প্রশ্ন করছি। প্রতিষ্ঠা সামন্ত, এবার বলো, একটা স্কুলে সব বাচ্চা মেয়েরা ছেলেরা যুক্তি করেছে যে আজকে আমাদের ম্যাডামকে মোটেই ক্লাস করতে দেবো না, আর তুমি ওই ক্লাসের ম্যাডাম, তুমি তাদেরকে কিভাবে বোঝাবে যে তুমি ক্লাসটা করলে তাদের ভালো হবে? 1 মিনিট সময়। ছোট ছোট বাচ্চারা ঠিক করেছে যে আজকে ম্যাডামকে এমন জ্বালাবো। সুইচ অন করো ভিডিও, বলো তোমার উত্তর বাংলায়। আজকে এমন ভাবে ম্যাডামকে জ্বালাবো যে ম্যাডাম আমাদেরকে না পড়াতে পারে। ছোট ছোট বাচ্চারা যুক্তি করেছে যে আজকে আমাদের প্রতিষ্ঠা ম্যাডামকে একদম পড়াতে দেবো না ক্লাসে। বয়স কত? সব 5 বছর। তারা 20 জন মিলে যুক্তি করেছে যে আজকে আমাদের প্রতিষ্ঠা ম্যাডাম ক্লাসে আসবে আর একদম পড়াতে দেবো না, সব চিৎকার করব, ঝামেলা করব, কিন্তু প্রতিষ্ঠাকে পড়াতে হবে ওই বাচ্চাদেরকে। প্রতিষ্ঠা তখন ওই ক্লাসে যে কি করবে? বাংলায় বলতে পারো, তোমার বুদ্ধি বল। সব বাচ্চারা যুক্তি করেছে আজকে ম্যাডামকে পড়তেই দেবো না, এমন চিৎকার করবো, চিল্লাবো যে ম্যাডাম ক্লাস বন্ধ করতে বাধ্য হয়ে যায়। তা তুমি কি করবে? তুমি এই কথাটা কানে কানে শুনে ফেলেছো, জেনে গেছো, তাহলে তখন তুমি কি করবে? আমি জানি না সেটাই লাস্ট কোশ্চেন। আচ্ছা না, তোমাকে আইডিয়া করে বলতে হবে, এসব তো প্রশ্ন তুমি জানবে না কোনোদিনই। সান্নিতা ঘোষ বলো, তোমার মা টিচার, মায়ের থেকে আইডিয়া নিয়ে বলো দেখি। সান্নিতা ঘোষ, ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন, এরকম ধরনের প্রশ্ন তোমাকে করা হবে সমাজে থাকতে গেলে বিভিন্ন পদে পদে। সান্নিতা ঘোষ বলো, প্রতিষ্ঠা শুনতে থাকো। সান্নিতা ঘোষ সুইচ অন করো, ক্যামেরা অন করো আর উত্তর দাও। বলো। সব 5 বছরের বাচ্চারা ঠিক করেছে আজকে ফ্যাশন ডিজাইনের ক্লাস নিতে আসছেন প্রতিষ্ঠা সামন্ত, ম্যাডামকে এমন জ্বালাবো যে ম্যাডাম একটাও ক্লাসে কথাই বলতে না পারে। ঠিক আছে, তখন ওই বাচ্চাদের বিরুদ্ধে তুমি কি করবে? সবাই ছোট ছোট বাচ্চা, অথচ সবাই তোমার পড়া শুনবে, কি এমন করবে? তোমারটা ওরা ঠিক করেছে, তুমি জেনে গেছো, একদম ম্যাডাম এলেই চিৎকার করবো, চিল্লাবো। কার স্টাইলে? মানে ওদের স্টাইলে, মানে ওই বাচ্চাদের স্টাইলে। আমি বাচ্চাদের আবার কি চাইছো? সবাই ঠিক করে নিয়েছে আজকে খেলাক, যাই করুক তাই করুক, আজকে ম্যাডামকে আমরা পড়তে দেবো না। হবে না, ও ও করে চিল্লাবে, প্রথমে বই নিয়ে দৌড়বে, ম্যাডাম আমার পেট খারাপ, ভালো লাগছে না, এইরকম করে চিল্লাবে, 2 জন 4 জন 10 জন লাফাবো ওদের মতো। হ্যাঁ, তাহলে ক্লাস তো হবে না, আর কি করতে হবে? ওইভাবেই হবে, খেলার ছলে ছলে। ওইভাবেই হয়ে যাবে? তাহলে উদাহরণ দাও আমাকে। হ্যাঁ, এটা কি মানে প্রগত স্ক্রিন নাকি? দেখি কে পারে বলতে। সুরজিতা রায়, দেখি ইন্টেলিজেন্ট তোমাদের মধ্যে সব থেকে, বয়স বেশি, অভিজ্ঞ। সুরজিতা রায় বলো। স্যার সুইচ অন গল্প করো। বলে বলে হ্যাঁ স্যার বলছি পড়াগুলোকে গল্পের মতো করে বলবে যাতে বাচ্চাদেরও ভালো লাগে, তাহলে বাচ্চারা শুনবে আর পড়াগুলোও তাদের মুখস্থ হয়ে যাবে। তাহলে প্রথম কি বলতে হবে, তাদেরকে কি বলতে হবে যে তারা পড়া শুনবে? আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে গল্প করব। বাস, এইটাই হচ্ছে হেডলাইন। আজকে তোমাদেরকে কিছু পড়ানো হবে না, শুধু গল্প করা হবে। তাহলে ছাত্র ছাত্রীরা তখন কি বলবে? ঠিক আছে ম্যাডাম, আজকে একদম বই, সব বই বন্ধ, ব্যাগ বন্ধ, যা বলে দিবে তার ভাবছে তাই তো, ম্যাডামকে আমরা বলেছিলাম যে আজকে পড়াতে হবে না, ম্যাডাম তো নিজেই পড়া বন্ধ করে দিচ্ছে, তাহলে আমাদের আর কিছু করার
দরকার নেই, নেই। বাচ্চারা তখন বই বন্ধ করে ফেলবে, ব্যাগ বন্ধ করে ফেলবে, আজকে তোমাদেরকে গল্প বলা হবে। তারপরে গল্প বলে দুটো চারটে, আচ্ছা এবার এই গল্পটা জানো, সেই গল্পটা জানো, এবিসিডিরা কি করেছিল জানো, ওখানে গাছে উঠে পাখিরা কি করেছিল, এরকম জিজ্ঞেস করতে হবে। ঠিক আছে, বাঘ ভাল্লুকের কানে কি বলেছিল, বি না সি না ডি? তখন কি পড়ে যাবে, বাচ্চারা কি পড়ে যাবে, চিন্তায় পড়ে যাবে। বাঘ ভাল্লুকের কানে কি বলেছিল, দেখি কে বলতে পারে। শ্রমিক সরেন, বাঘ ভাল্লুকের কানে কি বলেছিল, বাঘ ভাল্লুকের কানে কি বলেছিল? বাঘ ভাল্লুকের কানে কি বলেছিল? হ্যাঁ, আর ভাল্লুক বাঘের কানে কি বলেছিল? 5 বছরের বাচ্চাদের ক্লাস, জানিস নি তুই? স্যার এবার বলবেন, মানে মানে প্রথম থেকে আরেকবার বাঘ বলবেন, মানে যেগুলো বাঘ ভাল্লুকের কানে কি বলেছিল? তুই গল্প দিচ্ছিস ছোট ছোট 5 বছরের বাচ্চাদের। বাঘ ভাল্লুকের কানে কি বলেছিল আর ভাল্লুক বাঘের কানে কি বলেছিল? হ্যাঁ, কি আর বল গিনি দেখি। ঠিক আছে, আমি উত্তর দিয়ে ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি আজকের মতো। বাঘ ভাল্লুককে বলেছিল, হ্যাঁ ওটাই তো 5 বছরের বাচ্চাদের জন্য প্রশ্ন করতে বলেছি, ওটাই তো বলা যাবে না। বাঘ ভাল্লুকের কানে, শোন বলে দিচ্ছি উত্তর। বাঘ ভাল্লুকের কানে বলেছিল টি ফর টাইগার, আর ভাল্লুকটা বাঘের কানে বলেছিল কি, বি ফর বিয়ার। ঠিক আছে? এবারে যারা 5 বছরের বাচ্চা তারা তো পড়বে, তারা তো এবিসিডি শিখছে, তাহলে তাদেরকে কি বলতে হবে বলো তুমি। এবারে অ্যাপেলটা ম্যাঙ্গোর কানে কি বলেছিল? হ্যাঁ, অ্যাপেল ম্যাঙ্গোর কানে কি বলেছিল? অ্যাপেল বলেছিল যে হ্যাঁ, এ ফর অ্যাপেল। অ্যাপেল ম্যাঙ্গো কানে কি বলেছিল? অ্যাপেল বলেছিল যে আ ফর আপেল, আর না, না, ম্যাঙ্গো ওটা নয়। বলেছিল যে আ ফর এ আম। ফর অ্যাপেল, না না, ওইটা তো বাংলার ক্লাস, ইংরেজির ক্লাস। হ্যাঁ, তাও হবে বাংলার ক্লাসে। আ ফর আম, আ ফর আপেল। আমরা ইংলিশের ক্লাস যদি বলি তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো যে আপেলটা কি বলেছিল, এ ফর অ্যাপেল, আর ম্যাঙ্গোটা বলেছিল এম ফর ম্যাঙ্গো। তোমরা কি সবাই জানতে এটা, যে কে কি বলেছিল? আচ্ছা, এবারে না। শুনতে চাও? এবারে 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 কি এটা শুনতে চাও যে রেড কালারটা হলুদ কালারকে কি বলেছিল? এখানে তো অ্যালফাবেট নেই, তাহলে রেড কালার হলুদ কালারের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় কি বলেছিল? রেড আর ইয়েলো বলেছিল, রেড আর ইয়েলো মিক্স করে অরেঞ্জ হয়। ঠিক আছে, এইটা বলতে হবে। তাহলে তখন ওরা ভাববে আর কে কি বলেছিল। ঠিক আছে, তখন ওরা কি ভাববে যে তাহলে এবারে বলো, শিয়ালরা যখন এবিসিডি বলতে পেরে গেছে তখন প্রথম কি জিজ্ঞেস করেছিল শিয়ালের সঙ্গে যখন বাঘের দেখা হয়? কে বলতে পারে? শিয়ালের সঙ্গে যখন বাঘের দেখা হয় তখন কি বলেছিল শিয়াল? কে বলতে পারে দেখি? বলেছিল যে এফ ফর ফক্স, আর বাঘ বলেছিল যে টি ফর টাইগার। না, এটা বলেনি। শিয়াল বলেছিল হুক্কা হুয়া। যা হুক্কা হুয়া বলেছে, বাকি শিয়ালরা সব একসঙ্গে লেজ গুটিয়ে দৌড় মেরেছে বাঘকে দেখে, যাতে বাঘ শিয়ালদেরকে খেয়ে না নেয়। বোঝা গেল? বোঝা গেল? তখন বাঘের সঙ্গে যখন শিয়ালের দেখা হয় তখন বাঘকে দেখে শিয়ালরা বলেছিল হুক্কা হুয়া। যা একটা শিয়াল হুক্কা হুয়া বলেছে, বাকি সব শিয়াল হুক্কা হুয়া বলে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। বিপদ সংকেত দিয়ে দিয়েছে শিয়াল যে এখানে বাঘ এসে গেছে, চলো ভাগো। বোঝা গেল? তাহলে দেখ, যদি তুই এরকম করে গল্প বলিস তাহলে ওই স্টুডেন্টরা, তোরাই হাসতিস, তাহলে ওই ছেলেগুলো কি আর পালাবে ক্লাস থেকে, না ক্লাস করবে না? ক্লাস করবে। হ্যাঁ, তখন ওরা আর কি পালাতে পারবে? না না। হ্যাঁ, আর বদমাইশিও করবে না। ঠিক আছে, একে বলে স্টুডেন্ট এনগেজমেন্ট।
তাহলে তুমি যখন কোনো কিছু বলবে, লোক যে তোমার কথা শুনবে তার গ্যারান্টি কি আছে? তোমাকে তোমার কথা বলতে হবে, কিন্তু তার মতো করে। তোমাকে তোমার কথা বলতে হবে, তুমি যার কাছে বলছো তার মতো করে। বোঝা গেল? হ্যালো, থিম অফ দা ক্লাস ইজ, তোমাকে বলতে হবে তোমার কথা, কিন্তু যে সামনেওয়ালা শুনতে সে যেমন শুনতে চায় সেরকম করে বলতে হবে। তাহলে এবারে তোমরা বুঝে গেছো আমি কিরকম ভাবে ইংরেজি শুনতে চাই তোমাদের মুখ থেকে। পরের দিন সেরকম করে নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা সবাই আমাকে বলবে। বোঝা গেল? মোবাইল সুইচ অন কর, মোবাইল সুইচ অন কর, কর, কি বলে, ভিডিও অন কর। সবাই ভিডিও অন কর একসাথে, এভরিবডি। 1 মিনিটে শেষ করে দেওয়া হবে পুরো ক্লাস। প্রতিষ্ঠা সামন্ত বল, আমি কিভাবে তোর কাছ থেকে ইন্ট্রোডাকশন শুনতে চাই? আমি কিভাবে ইন্ট্রোডাকশন শুনতে চাই তোর দিকে? মাই নেম ইজ প্রতিষ্ঠা সামন্ত, মাই ফাদার্স নেম ইজ মিস্টার ড্যাশ সামন্ত, মাই মাদার্স নেম ইজ মিসেস মিঠু সামন্ত, আই হ্যাভ এ সিস্টার। আমি তোদের কাছ থেকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ শুনতে চাই? এইটা? হ্যাঁ এইভাবে। ওটা তো বাচ্চাদের জন্য লিখে দিয়েছি। আমি ওইভাবে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ শুনতে চাই? মোটেই নয়। আমি ওইভাবে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ শুনতে চাইনি, ওই জন্য তোদের কোটা শেখানো হয়েছে। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে আমি কি চাই দেখি কে বলতে পারে। সান্নিদা ঘোষ, আমি Yes, কিভাবে sir. ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ শুনতে চাই? আমি কিভাবে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ শুনতে চাই? বল। I am Sunny বলবো। না, ওইরকম কিছু না, Sir. ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে শুনতে চাই। আমি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে পারফেক্ট স্পেলিং আমি প্রোনাউন্সিয়েশন বলতে পারবো। সবকিছু। I Yes. am Sunny My name is, yeah, Oh. come on. Yeah. Yes. Hmm. Hello. Yeah, come on. ভিডিও অন কর, ভিডিও অন কর, তবে তো দেখা যাবে তুই ঠিক বলছিস কিনা। মুখে আওয়াজ শুনলে হবে না তো, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার্স। ভিডিও অন করো, Hello. ভিডিও অন করো, তবে তো আমি দেখতে পাবো। প্রতিষ্ঠা সামন্ত। ভিডিও অন কর, বল। বলবো? ওকে, ইয়েস। Hello everyone. My name is Pratishtha Samantha. You can call me Pratishtha. I am 10 years old. I was born on 4th June 2011. At that moment, I live in Jagatpur. I study in at Jagatpur 1 number primary school. There are 6 people. My father, my mother, my grandfather, sister, and me. Now, I would like to talk about my likes and dislikes. I like red color, but I hate brown color. I love mango. আচ্ছা ঠিক আছে, Bye. আমি প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিচ্ছি, শুনে নে, শুনে নে। Hello everyone, এটা তো পুরো দেখাতে পারছি না বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। Hello everyone, so now let me Sardanu Mandal. My name is Sardanu Mandal. I would like to say something about myself here. Of course, I am a teacher of English language. I basically teach professional or spoken English among young children. তাহলে আমি কি বলবো? Hello everyone, hi there, how are you? My name is Pratishtha Samanta and I'm going to say something about myself. I am a 10 years old girl from West Bengal and I'm a Bengali girl. I'm a student, I'm studying, and my hope is to become a primary teacher in the future. For that, I'm learning abacus, I am doing the dancing classes, and I'm also taking spoken English tuition, and I'm learning singing and all. My hobbies are dancing, singing, and all these. I have some favorite things like subject this and that. My color is this and that. But basically, I want to be a
primary teacher and I to teach young children. So I am developing my skills like dancing skill, singing skill, and I also take part in different competitive exams so that I can develop my personality and I have lot of things so that I can share them and teach them so I can make a child a brighter child and talented one in the future. So that is what total my motto is all about. For knowing more, please go through my biodata and there everything is written like my date of birth, my age and etc. etc. So that is all about me. Thank you so much for patiently listening to. Thank you. এরকম ভাবে ইন্ট্রো দিতে হয়। কিরকম ইন্ট্রো দিতে হয়? হ্যালো, এরকম ভাবে বুঝে গেছো? এরকম স্টাইলিশ ইন্ট্রো দিতে হবে। এইটা হচ্ছে 3 বছরের বাচ্চার ইন্ট্রোডাকশন যেগুলো আমি লিখেছি। আমি কাদের জন্য লিখেছি? এটা 3 বছরের শিশুদের ইন্ট্রোডাকশন, 3 ইয়ার্স ওল্ড। ঠিক আছে, পরের দিন থেকে মডার্ন ইন্ট্রোডাকশন শেখাবো। বন্ধুদের কাছে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, যদি তুমি কলকাতায় পড়তে যাও কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করবে, তোমার স্কুলের টিচার যদি তোমায় জিজ্ঞেস করে কিভাবে, প্রিন্সিপাল যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি যদি ক্লাস 10-এ কি করে ইন্ট্রোডিউস করবে, 12-এ কি করে, হঠাৎ করে কোনো একজন বাইরে থেকে বন্ধু এলে কি করে, তুমি যদি দিল্লিতে তোমার বাবা মা তোমাকে নিয়ে যায় তুমি তাকে কি করে ইন্ট্রোডিউস করবে, যদি তুমি আমেরিকায় পড়তে চলে যাও সেখানে কিভাবে বলবে, যদি কেউ তোমার ইন্টারভিউতে কিছু জিজ্ঞেস করে তুমি কি করে বলবে, মডার্ন ইন্ট্রোডাকশন শেখানো হবে পরের দিন। মডার্ন ইন্ট্রোডাকশন শেখার জন্য প্রাইমারি ইন্ট্রোডাকশন যেগুলো সেগুলো আগে পুরো ভালো করে গুলে খেয়ে ফেলতে হবে। পরের দিন থেকে মডার্ন ইন্ট্রোডাকশন শেখানো হবে। ঠিক আছে, সমস্ত টার্ম যা শিখেছো সব চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। কি করা হবে? চেঞ্জ করে সব দেওয়া চেঞ্জ হবে। করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, সব চেঞ্জ করে দিয়ে স্টাইলিশ মডার্ন। কি হবে? স্টাইলিশ ফ্ল্যামবয়েন্ট সই, মানে যেটা দেখলেই লোক, ও মাই গড, হাউ আর ইউ, এভরিথিং ওকে, লেটস মিট মি, মাই নেম ইজ হরদন মন্ডল, ডু ইউ নো সামথিং অ্যাবাউট মি, ওকে আই এম টেলিং ইউ। এরকম ফুল মডার্ন। বোঝা গেল? ক্লাস আজকেই শেষ। নেক্সট আমরা কি শিখবো? মডার্ন আধুনিক ইন্ট্রোডাকশন। কিভাবে নিজেকে লোকের সামনে করে যেতে হয়, মডার্ন ইন্ট্রোডাকশন। ইংলিশ ইন্ট্রোডাকশন। স্যার, মডার্ন ইংলিশ ইংলিশে তো বটেই ইন্ট্রোডাকশন, বাংলাতে শেখাবো কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়। বাংলাতে শেখানো হবে, হিন্দিতেও বলে দেওয়া হবে। তুমি পারো বাংলা ইন্ট্রোডিউস করতে পারো নিজের সম্পর্কে? পারো বাংলা ভালো করে ইন্ট্রোডিউস করতে নিজেকে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। আচ্ছা বলে দেখাও তো বাংলায়, তাড়াতাড়ি বলতে হবে। বাংলা ইন্ট্রোডিউস কে করতে পারে দেখি? সানিদা ঘোষ পারে? আমার নাম হয় প্রতিষ্ঠা সামন্ত, আমার 10 বছর বয়স, আমার বাবার নাম হয় তাতে আমার কি হয়েছে? তোমার বাবার নাম কি হয়? এই চুপ করো। আমার বাবার নাম হয়, আমরা বাংলাতে হয় বলি, ইংলিশে বলি, বাংলায় বলি আমার বাবার নাম শ্রী অমুক, বলি আমার বাবার নাম হয়, আমার বোনের নাম হয়, আমার মায়ের নাম হয়, আমার দাদুর নাম হয়, আমার ঠাকুমার নাম হয়, বলি। হ্যালো, বাংলায় বলি না? ইংরেজিতেই তো বাংলা বাংলায় আমরা বলি কি হয় কথাটা? না। বলি না আমার বাবার নাম শ্রী অমুক, আমার মায়ের নাম শ্রীমতী মিঠু সামন্ত, তুই বলি আমার মায়ের নাম হয় শ্রীমতী মিঠু সামন্ত, হয় বলি? আগে বলছি। নো হ্যালো, স্যার। হ্যাঁ সেটা তো। ওটা ইংলিশে হয় কথাটা আছে, বাংলা আছে না, বাংলা ওটা উদ্ধ থাকে। এবারে ফোন, পরের দিন থেকে মাথাগুলোকে বেটে বেটে রেডি রাখ, ওখানে সব হলুদ মাখিয়ে ওর মধ্যে যে পোকাগুলো পড়েছে ওগুলো বের করা হবে। হ্যালো, মাথাগুলোকে ভালো করে বেটে রাখ, ওখানে হলুদ দিয়ে সব পোকা বের করা হবে। মডার্ন ইন্ট্রোডাকশন শেখানো হবে বাংলা হিন্দিতে। হ্যাঁ বল। স্যার হিন্দিতে? हाँ ক্লাসটা করে নেবো। তাহলে তো দেখতেই হবে। क्या आप जानते हैं हमारे पास एक नया टीचर आया है
नया इंग्लिश टीचर आए जो आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी सिखाएंगे। उसका नाम है अर्धेंदु मंडल। चलिए देखते हैं, हम अर्धेंदु मंडल से मिल लेते हैं आज और आप लोगों को मिलाते हैं। अच्छा, आप कहिए तो आपको कैसे सिखाए, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कहाँ? आप सुना है कि आपको कुछ बोलना है, तो इस क्लासरूम में टीचर सवाल करते हैं तो आपको कुछ बोलना है, लेकिन आप तो रुक ही जाते हैं जब आपको कुछ पूछता है। तो बोलिए, भगवत आपके बारे में थोड़ा कुछ सुनाइए आप हमको। सुनाइए आप कुछ अपने बारे में। सूरजिता राय, क्या आप कुछ बात कर सकते हैं आप हमारे साथ? आप कुछ सुना सकते हैं अपने बारे में? मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या बताना है, बताइए ना। मैं वेडनेसडे वाला क्लास नहीं कर सकती, इसीलिए मैं कल का क्लास कर सकती हूँ? जी जरूर, आप कहिए, कोई बात नहीं। ठीक हम है सर। आपको लिंक भेज और मैं देंगे। आपको जगद्धात्री पूजा के बारे में आपको लिख के बता दूंगी। अच्छा, हमारे लिख के यहाँ जो भेज मठ है दूंगी। ना, वहाँ के जो नहीं पूजा लिख होते के हैं भेज उसके बारे में दूंगी, मुझे थोड़ा लिख के पता है। भेज दूंगी, लिख के भेज दूंगी। वही कहा है मैंने। नहीं लिख दूंगी कहाँ है, लिख के भेज दूंगी। भेजना सेंड। अच्छा सानिध्य घोष, आप बताइए तो आपका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या कैसे आप हिंदी में इंट्रोड्यूस करोगे आपको अपने आप को? चलिए हम सब लोग सानिध्य घोष के पास से सीखते हैं। अगर हिंदी में आपको हमको इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करें? सानिध्य जी, आप थोड़ा आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं कि हम सभी लोग आपको देख सके और आपसे कुछ सीख भी सके। तो करिए ना, आपका वीडियो जल्दी आप ऑन करिए कि हम सब लोग आपको देख सके। मेरी नाम है सनिता घोष। हेलो दोस्तों, डोरेमोन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डोरेमोन है। ऐसा नहीं बोलते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डोरेमोन है, आज मैं कार्टून हाउस में जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सानिध्य घोष। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सानिध्य घोष और मैं आप सभी को अपने बारे में थोड़ा कुछ हिंदी में बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं हमारे बारे में? तो सुनिए। सानिध्य, मैं एक लड़की हूँ, 10 साल की, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम ये है। मेरा छोटी सी बहन है, बहुत बदमाश है। आपको पता है, मेरी मम्मी पापा यही है। मेरे को पढ़ाई के साथ साथ मेरे को ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है, मेरे को खेलने में कूदने में इंटरेस्ट है और मैं मार खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है, जैसे ऐश्वर्या राय है, हॉलीवुड है, वहां पे जाके फैशन डिजाइनिंग का टैलेंट दिखाना है। ठीक है, चलिए आज इसी बात में हमारे इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। क्लास खत्म है, ठीक है। ঠিক আছে, পরের দিন ক্লাসে শেখানো হবে মডার্ন ইন্ট্রোডাকশন। তুমি লোকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবে, এইগুলো যেগুলো শেখানো হচ্ছে এগুলো স্কুল এবং টিচার। এর বাইরে তোমাকে সমাজের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে সেগুলো শেখানো হবে, বরাবর। যারা যারা শিখতে না চাও তারা পরের দিন ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে। রেখে দিলাম।